प्यारे किसान भरावो, भारत सरकार वालों एक बहुत ही अहम योजना जिहड़ी आ तुहाडे अंतर्गत लिआंदी है, आत्म निर्भर भारत। और इस दे अंतर्गत आपां किसानां नूं, किसान सवाणीआं नूं वक्खरे वक्खरे सिखलाई प्रोग्राम लगवा के किवें असीं वैल्यू एडिशन कर सकते हाँ, डब्बाबंदी किवें कर सकते हैं, ਵੱਖ-ਵੱਖ पदार्थां नूं डब्बिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ करके ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नौजवानों नूं और ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ किस तरह वो दे सकते हाँ अते आत्म निर्भर बन सकते हाँ। इस योजना तहत असी वैल्यू एडिशन करके कोई भी पदार्थ होवे, भावें वो मक्की दा आटा होवे, कणक दा आटा होवे, चावल होण, दालां होण, तेल होण, और इनू जदों असी डब्बाबंदी करके प्रोसैसिंग करके वैल्यू एडिशन करके एक अपने भारत नूं आत्म निर्भर भारत बना सकते हाँ तो सानू किसी ते निर्भर होने की लोड़ नहीं पैंदी। साडे स्किल डिवेलपमेंट सेंटर दे विच बहुत वक्रे सिखलाई प्रोग्राम लगते हैं जिन्हां तहत असीं ये पदार्थां दे वक्रे पदार्थ होर किवें बना सकते हाँ उस बाबत सिखलाई दिंदे हाँ। आओ लए हुए सिखलाई साडे जो नौजवान ने, किसान सवाणीआं ने, आओ उन्हां दे नाल गलबात करदे हाँ कि किवें असीं अपने भारत नूं आत्म निर्भर बना सकते हाँ। मेरा नाम अमरजीत सिंह ढिल्लों, पिंड बरगाड़ी, जिला फरीदकोट। मैं 2001 के आस पास अपनी जी ग्रैजुएशन आ वो पूरी करके जी खेती शुरू की। खेती दे विच क्योंकि पहला जो साडा ट्रैडिशनल चलदा सी वीट एंड पैडी दा, उस तो हट के मैं फ्रूट ते वैजीटेबल की जी खेती करनी शुरू की। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं सब तो पहला कहना थोड़ा 2 एकड़ बाग लगाया तो नाल ਜਿਹੜੀਆਂ सब्जियां लाउणियां शुरू कीतियां। और करते करते असी जड़ा मैं इस टाइम आपदा जड़ा पूरे का पूरा एरिया जड़ा वो सब्जी के अंडर लैके आया तो उहदे विच असी तकरीबन 10 तो 12 किस्म दी जड़ियां सब्जियां ग्रो करते हैं और 3 तो 4 जड़े टाइप के फ्रूट ग्रो करते हैं। तो उहदे विच सीगा भी जड़ा मेरी ये सोच क्यों बनी और मैं क्यों ये काम शुरू किया कि उस जी कणक ते झोने की खेती दे विच की हुंदा सी भी 6 महीने बाद तुहाडी जिहड़ी इनकम आ वो आउंदी सी, और रेगूलर इनकम नहीं सी। तो जिहड़ा कणक ते हट के जिहड़ा काम करन दा मकसद ये सी भी एक रेगूलर इनकम जिस तरह एक बिजनेसमैन की जां एक दुकानदार की इनकम आउंदी आ भी असी जिहड़ी सब्जी आ वो डेली उगाईए तो डेली उगा के उन्होंने मंडी दे विच लिजा के असी डेली जिहड़ी आपदी इनकम आ वो जनरेट करिए। तो उहदे विच मैं एक मॉडल अपना तैयार किया फ्रूट ते वैजीटेबल नूं मिक्स करके कि कुछ चीज़ां असी अडोप्ट करते गए, कुछ चीज़ां कंदा असी छड्डदे गए। तो उहदे विच असी एक जिहड़ा लास्ट मॉडल ये रखिया इस तरह भी जिहड़ा साल दे 12 महीने साडी कोई ना कोई जिहड़ी क्रॉप आ वो चलदी रहे। जे साडा फ्रूट खत्म होवे तां साडी जिहड़ी वैजीटेबल स्टार्ट हो जाती है, और जे साडी वैजीटेबल खत्म हुंदी आ तां जिहड़ा साडा वो फ्रूट आ वो शुरू हुंदा। तो एक दुकानदार की तरह असी डेली मंडी जाके उन्होंने कहंदा जिहड़ा इनकम आ वो जनरेट हुंदी रही। उहदे नाल जिहड़ी साडी सब तो वड्डी फार्मर नूं प्रॉब्लम आउंदी है लेबर की, क्योंकि जदों तुसीं सीजनल काम करदे हो तां लेबर तुहाडी बहुत वड्डी दिक्कत खड़ी हुंदी है। तो जदों तुहाडे कोल रेगूलर काम आ तो जिहड़ा लेबर भी आ तुहानूं वो बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाती है। और दूसरा जिहड़ा फार्मर नूं सब तो वड्डा नुकसान ये हुंदा भी जदों तुसीं सिंगल क्रॉप ग्रो करदे आ और बाई चांस जिहड़ा मार्केट का प्राइस ना मिलिया तो तुहाडा जिहड़ा वो काफ़ी नुकसान हो जाता। तो अगले जो 6 महीने बाद दूसरी क्रॉप आउंदी है तो तुहाडा 1 साल का गैप पै जांदा। इहदे विच क्योंकि मेरे को हर महीने एक नवीं क्रॉप आ जाती है जां 15 दिनों बाद एक नवीं क्रॉप आ जाती है। जे सपोज किसी भी कारण करके वो क्लाइमेट करके भी हो सकती है, वो मार्केट दे जिहड़ा क्रैश करके भी हो सकती है, तो वो जिहड़ा मेरा घाटा वो सिर्फ 15 तो 20 दिन का ही रह जाता, क्योंकि 15-20 दिन या 1 महीने बाद मेरे को एक नवीं क्रॉप जिहड़ी वो रेडी हुंदी आ। तो मेरा जिहड़ा इस तरह वो काम आ वो रेगूलर चलदा रहिंदा। तो पिछले हुण असी 1-2 साल तो ये जिहड़ा नोट कर रहे सी कि इहदे विच जिहड़ा साडा नैट प्रॉफिट आ
ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਆ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰੂਟ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ। ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਿੰਡ ਚੂੜਚੱਕਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 5 ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਕਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ KVK ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤੇ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 2 ਮੰਥ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਕੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭਾਬੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ PAU ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਪੋਲਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰੈਲ ਜੈਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੀ ਵੈਨਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੀ ਪ੍ਰੋਪੋਲਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਦ। ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਕਰੀਮ ਹਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ PAU ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੀਕੀਪਰ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਗੰਭੀਰ ਇੱਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵੂਮਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ PAU ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਔਰ PAU ਤੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੈਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੁੱਕੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਿਲਟਸ ਤੋਂ ਜੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਗੀ, ਜਵਾਰ, ਕੋਡੋ
ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਪੀਪਲਸ ਜਾਂ ਫੂਡ ਅਲਰਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ PAU ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਗਰੋਥ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੀ ਇਨਕਮ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਸਟਮਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, B2B ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਭਰ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ। ਤੋ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਇਲ ਸੀਡ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਿ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਮ ਆਇਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੰਨਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਗੁੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨੂਣ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
तो वैसे ज़्यादातर किसानां ने अपने ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਰੋਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਇਹ ਧੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਧੂਗੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਣੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि लगभग 64,000 करोड़ रुपए
मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच।